सत श्री अकाल जी, मैं योगेश गुरना ते तुसी देख रहे हो इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया। प्रोग्राम लेजेंड्स ऑफ पंजाब दे विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। ते तुसी सारे जानते हो कि आपां गल्लां बातां करदे हां उन्हां लेजेंडरी पंजाबी शख्सियतां दियां जिन्हां ने पंजाब ते पंजाबी दा नाम पूरी दुनिया दे विच रोशन कीता है। ते अज आपां गल करनी आ एक इहो जिहे ही सिंगर दी जिन्हां ने जिन्नी देर तक गाया बा कमाल गाया, जबरदस्त गाया ते उन्हां दे नाम ते जो रिकॉर्ड बने वो अज तक कायम ने ते मैनूं नहीं लगता कि उन्हां दे रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है। ते अज आपां गल करनी आ अमर सिंह चमकीला दी जिंदगी दे बारे। आए नी सत्ते मेरी जोड़ी ढोलक बार, आए नी सत्ते मेरी जिंद मंगती चारा दी जारी तामा तामा ने बोंदा अजकल यारी मतलब की कोई ना तोड़ चढ़ाउंदा। आए तो दिल ता जुड़ गए नी सोनिए नहीं जुड़िया तकदीरा लखा रांझे मुड़ गए नी इत्ते रहन बिलक दिया कि किवें अमर सिंह चमकीला सिंगर बने ते जो दौर उन्होंने वेखिया, जो बाकमाल दौर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री दे विच उन्हां दे नाम नाल आया, उस दौर दे उपर आपां चर्चा करनी आ ते नाल दी नाल तुहानूं ओह गल्लां भी दसांगे जो तुसीं अमर सिंह चमकीला दे बारे नहीं जानते कि किवें एक 5वीं पास गायक ने, चमकीला सिर्फ 5वीं पास सी, कि किवें 5वीं पास गायक ने पंजाबी गायकी दी दुनिया दे विच अपनी सल्तनत कायम कीती। ते नाल दी नाल तुहानूं ये भी दसांगे कि अमर सिंह चमकीला अपनी जिंदगी दे विच सिंगर नहीं सी बनना चाहुंदे। सिंगर बनन तो पहला अमर सिंह चमकीला कुछ होर बनना चाहुंदे सी। ते की बनना चाहुंदे सी, जे तुसीं जानना चाहुंदे हो कुछ इहो जिहियां गल्लां जो तुसीं अमर सिंह चमकीला दे बारे नहीं जानदे, तां अज दा ये एपीसोड सिर्फ तुहाडे लई आ इंडोज टीवी दा। सो तुसीं जुड़े रहना मेरे नाल। आओ फिर शुरुआत करदे हां इस खास प्रोग्राम दी इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया ते जिहदा नाम है लेजेंड्स ऑफ पंजाब। दो दिल ता जुड़ गए नी सोनिए नहीं मिलिया तकदीरा लखा रांझे तुर गए नी इत्ते रहन बिलक दिया। सो जिद्दां कि मैं तुहानूं दस्सिया कि अज दा ये खास एपीसोड बहुत ही स्पैशल होने वाला है, क्योंकि इहदे विच तुहानूं अमर सिंह चमकीला दे बारे बहुत खास ते रोचक जानकारियां मिलण वालियां ने। ते आओ फिर कुछ खास ते रोचक जानकारियां शेयर करदे हां अमर सिंह चमकीला दे बारे। अमर सिंह चमकीला दा जन्म 21 जुलाई 1960 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮ ਸੀ ਦੁੰਨੀ ਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁੰਨੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। पर खैर वो कहते हैं कि रब जो भी करता चंगे लिए करता। उन्हों का एक सुपना अगर रब ने तोड़ दिता इलैक्ट्रीशियन बनन का, पर वो ये नहीं सी जानते कि वो एक दिन पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के लेजेंड बन गए तो उन्हों के नाम से बहुत वड्डे वड्डे एक दिन रिकॉर्ड बनने। सो अमर सिंह चमकीला की जिहड़ी शुरुआत हुई वो काफ़ी ज़्यादा गरीब परिवार दे विच हुई ते सिर्फ 5 जमातां पास कीतियां, पर 5 जमातां पास करके भी उन्होंने म्यूजिक जगत दे विच बहुत वड्डे वड्डे रिकॉर्ड कायम कीते। अमर सिंह चमकीला दी माता का नाम सी करतार कौर ते पिता का नाम सी हरी सिंह। बचपन दे विच ही अमर सिंह चमकीला नूं इस गल का एहसास हो गया सी कि मेरे घर के हालात ने वो बहुत ही ज़्यादा ठीक नहीं है, फाइनैंशली तौर पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पिया। इसलिए उन्होंने सिर्फ 5 जमातां पास करन तो बाद ही कुछ काम करन दी सोची ते उन्होंने पैसे कमाउण दी खातर बचपन दे विच ही लुधियाना की एक कपड़ा फैक्ट्री दे विच काम करना शुरू कर दिता। अमर सिंह चमकीला नूं गाउण वजाउण दा शौक भी सी। सो फैक्ट्री दे विच काम करन दे दौरान ही उन्होंने गाउण वजाउण दी कला भी सीखी। उन्होंने ढोलकी ते हारमोनीयम सीखना भी नाल दी नाल शुरू कर दिता, क्योंकि उन्होंने साज वजाउणा बहुत ही ज़्यादा पसंद सी।
ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਪਾਰਸ ਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕੀਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕੀਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਮਕੀਲਾ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਏ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਵੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 1981 ਤੇ 82 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੈਸਟ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੇਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਆਹੂਜਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕੈਸਟ ਤੋਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਨੇ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗਾਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਓਵਰਆਲ 6 ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਆ, ਪਰ ਇਸ 6 ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ दिल ता जुड़ गए नी सोनिए नहीं जुड़िया तक तेरा, दो दिल ता जुड़ गए नी सोनिए नहीं जुड़िया तक तेरा, लखा रांझे तुर गए नी इत्ते रहन। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 1970 ਤੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਕੈਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ HMV, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਸਟਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ HMV ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿੰਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਆ HMV ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋ ਸਿੰਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਲ 1986 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਚਮਕੀਲੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਨੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 457 ਅਖਾੜੇ ਲਾਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਜਾਦੂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਿ ਚਮਕੀਲਾ ਇਕਲੌਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ 5 ਵਾਰ ਰੀਮਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਰੀਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਚਮਕੀਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਚਮਕੀਲੇ ਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਮਕੀਲਾ ਅਖਾੜਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਜਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵੇਖੀ
ਸੋ ਚਮਕੀਲਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਿੰਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ। ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰੀ ਝਿੜਕ ਸੋਹਣਿਆ ਮੁਰਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਡਿਆ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਤਾਰ ਫਿਰ ਗਈ ਸੀਨੇ ਵੇ ਤੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੱਸਦੇ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਅਖਾੜੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਮ ਗਾਣੇ, ਦੁਗਾਣਾ ਗਾਣੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੈਸਟਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਤੋਂ ਬਾਬਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਨਕਾਣਾ, ਤਲਵਾਰ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਧਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਬਣੀ ਉਹ ਬਣੀ ਅਮਰਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਹਿਰੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਅਗਰ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਮਕੀਲਾ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ YouTube ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ 8 ਮਾਰਚ 1988 ਨੂੰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਸਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ 8 ਮਾਰਚ 1988 ਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜੀ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਮਾਰਚ 1988 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਤਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਪੂਰੇ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰਿਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਂਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।